Vanakkam, I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. In the last video, we have discussed in theorems in Wronskian. Suppose the Wronskian not equal to 0, then the two functions are linearly independent, and moreover Wronskian value 0, linearly dependent. ஸோ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் பார்த்தோம். இதை பேஸ் பண்ணி தியரம்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு வர ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வர ஒரு ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒடி இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நாட் ஓன்லி எம்எஸ்சி மேக்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ரைட்டிங் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். Now let us solve the problems. Whether the given problems are linearly independent or not, we can use the Wronskian test. The problems, the functions என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the pi1, pi2 defined below exist for the x values lies between minus infinity to infinity, minus infinity less than x less than infinity. Determine whether they are linearly dependent or linearly independent. The following functions are given. கீழே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக டிபெண்டாக கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ we are going to use Wronskian to whether it is a linearly independent or not. Wronskian யூஸ் பண்ணி லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இல்லையான்னு we are going to find out. So first, this is the first problem. The pi1 of x equal to x. The first function, there is a pi2 of x, second function e power r x, where r is a complex constant. That is very important. R is a complex constant. So two functions are given. So what about the Wronskian of pi1 and pi2, which is equal as per definition of Wronskian? The last class video we have seen. Last class video le நம்ம இத பார்த்திருக்கோம். Wronskian of pi1, pi2 equal to determinant of the first row is pi1, pi2, second row pi1 dash, pi2 dash, corresponding derivative. So what is a pi1? X. So what is a pi2? E power r x. So what is a differentiate x with respect to x? 1 e power r x differentiate with respect to x. That is e power r x differentiate panna e power r x. Then function rule. R x differentiate panna we are getting only r. So r into e power r x. So what about the determinant value? R into e power r x, then into x. Then minus this cross multiplication, then minus. So determinant rule. நம்ம e power r x காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா x r minus 1. Exponential value never 0. You know very well, because exponential value lies between 2 to infinity only, whereas x minus infinity. But here is given minus infinity less than x less than infinity. ஸோ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஈ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி 0 வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. பட் இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேல்யூஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் இன்ஃபினிட்டி தான். ஸோ வாட் அபவுட் ஸோ இது வந்து நாட் ஈக்குவல் 0ன்னு தெரிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் வாட் அபவுட் இது என்னன்னு பார்க்கணும். எக்ஸ்ஆர் மைனஸ் 1. ஸோ கிளியர்லி இ பவர் ஆர் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் 0 அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்ஆர் மைனஸ் 1 நாட் ஈக்குவல் 0 பிகாஸ் ஆர் இஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். பட் வாட் அபவுட் த எக்ஸ்? X is lies between minus infinity less than x less than infinity. So it is a well known, is a complex constant. So will never 0, never vanish. So it is not equal to 0, linearly independent. You can easily prove it. What about the second problem? Is well known, very easy problem. எல்லாரும் இதை சால்வ் பண்ணிடலாம். pi1 of x cos x, pi2 of x வந்து sin x. இது லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் டிபெண்டன்ட்னு ஈஸியாக செக் பண்ணலாம். ஸோ pi1 வந்து cos x, pi2 of x வந்து sin x, தென் டெரிவேட்டிவ் இதனுடைய cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் sin x, sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x, தென் டேக் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா cos x cos square x, தென் மைனஸ் ஆல்ரெடி மைனஸ் இஸ் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது sin x sin square x
we know well known result sin square theta plus cos square theta. Value is always 1. So cos square x plus sin square x equal to 1. This 1 which is never 0, never not equal to 0. It is not equal to 0. So according to the Wronskian value not equal to 0. So our conclusion, linearly independent. So first problem linearly independent. Second B subdivision problem B also linearly independent. What about the next C? Pi 1x is x square, pi 2 of x is 5x square. So please note down this. So as per Wronskian, pi 1 is a given one. C subdivision கொடுத்துருக்காங்க. pi 1x வந்து x square, pi 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5x square. So what about the differentiation? X square differentiate பண்ணால் with respect to x 2x 5x square differentiate பண்ணால் 5 is constant as it is. X square differentiate பண்ணால் 2x, that is 10x. So after the solve the determinant, 10x into x square, that is 10x cube minus 10x cube. So it is gets cancelled. Finally we are getting equal to 0. That is linearly dependent as per the Wronskian rule. Wronskian value equal 0, linearly dependent. Okay, what about the next subdivision? D problem. Pi 1 of x வந்து sin x, pi 2 of x வந்து e power ix. So very interesting one. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். Similar same method தான் நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரோம். So what about the pi 1 sin x? What about the pi 2 e power ix? Pi 1 dash means sin x differentiate பண்ணால் cos x. Pi 2, so e power ix differentiate பண்ணோம்னா e power ix as it is. Then ix function rule, ix differentiate பண்ணால் I. So take cross multiplication I into e power ix sin x minus this cross multiplication e power ix cos x, is right? And then e power ix நம்ம காமனாக வெளியே விட்டு எடுத்துட்டா I sin x minus cos x, because e power ix is common. So within the bracket I sin x minus cos x, is right? So this is nothing but e power I theta cos theta plus I sin theta. அது மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா? E power ix can be written as எப்படி எழுதலாம்? cos x plus I sin x. So within the bracket I sin x minus sin x. So term by term multiplication. So cos x into this one, and cos x into this one, and using this cross multiplication, I'm sorry, not cross multiplication, term by term multiplication, we are getting this. So these two terms are gets cancelled. Finally we are getting minus cos square x வரும், minus sin square x வரும். So minus காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா within the bracket cos square x plus sin square x, this value is 1, that is minus 1. This minus 1 always not equal to 0. So what we conclude, linearly independent only, is it right? So A problem solved, B, C, D over. So please note on this. இந்த ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும், ஈஸியாக தான் Wronskian வச்சு தான் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So we take next problem. Pi 1 of x is given cos x, pi 2 of x is nothing but 3 into e power ix plus the e power minus ix. So we apply the Wronskian. So pi 1 வந்து cos x, pi 2 வந்து 3 into e power ix plus e power minus x. pi 1 dash differentiate பண்ண cos x நம்ம differentiate பண்ணா minus sin x. இதை differentiate பண்ணுறப்போ 3 கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். e power ix differentiate பண்ணால் e power ix, then ix differentiate பண்ணால் ஃபங்க்ஷனல் I, அப்புறம் இதை differentiate பண்ணால் e power minus ix differentiate பண்ணால் e power minus ix. இந்த minus ix differentiate பண்ணுறப்போ நம்ம minus I வரும் as per function rule. And then இந்த ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மற்றதெல்லாம் as it is அதே டேர்ம் தான் எழுதியிருக்கேன். இதில் I காமனாக எடுத்து வெளியே எழுதியிருக்கோம். So we know this result well known. E power ix எப்படி எழுதலாம்? E power ix வந்து cos x plus I sin x. What about e power minus ix? Cos x minus I sin x. So as per this plus add. So when we add, this term gets cancelled. So 2 cos x. So instead of this, இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்? 2 cos x. Is it right? Similarly, இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னு வச்சிங்களேன். This term gets cancelled. This plus 2i sin x. So இதுக்கு பதிலாக instead of this 2i sin x. After that இந்த determinant rule நம்மளுக்கு தெரியும், just cross multiplication தான். இது வந்து பார்த்தோன்னா 3 to 6 I square minus, so minus 6 sin x cos x. இது இங்கே எழுதியிருக்கோம் minus
minus into plus side, the 3 to 6 sin x cos x. So what about this? From this minus 6 sin x cos x plus sin x cos x. So these two terms are gets cancelled. So Wronskian value 0. From this we conclude linearly dependent. Okay. Now we solved up to E. A, B, C, D, E over. So next we are going to solve the very interesting one, F. Okay. So please note down this. So next so very important and very interesting problem, this one. Pi 1 of x is given x, so pi 2 of x is modulus of x. So very very important thing. So pi 1 of x x. So what about the derivative of this one? Easy x which is 1 வந்துரும். So what about the pi 2 of x? That is mod x. Mod x can be written as root of x square. We know this. Mod x on the root of x square. This root of x square can be written as x square power 1 by 2. So what about the derivative? Pi 2 of x, pi 2 dash of x derivative. That is 1 by 2. That is power formula nx power n minus 1. 1 by 2 x square 1 by 2 minus 1. Then apply the function x square differentiated 2x. Is it right? And then now simplify this. We are getting minus 1 by 2. Then 2 gets cancelled. So this s square minus 1 by 2 bring to denominator. Numerator the denominator and the power like the sign minus become plus. So pi 2 dash of x which is equal to x divided by, so again it is nothing but what? Actually x square whole power 1 by 2 is nothing but mod x. So mod x. So what we know about this? So from this we learn mod x differentiate panna. Mod x differentiate panna we are getting x by mod x. Is it right? Mod x we are going to derivative x by mod x, whereas x not equal 0. Okay, good. Now using in Wronskian, so pi 1 replace x, pi 2 வந்து நம்ம என்ன replace பண்ணலாம்? Mod x and then derivative of this. So you are using the Wronskian, we are getting 0. But this is a linearly independent function, these two functions. So this problem cannot be computed by Wronskian. Even though Wronskian value 0, but நம்ம கன்க்ளூஷன் வந்துடக்கூடாது, லீனியர்லி டிபெண்ட் கன்க்ளூஷன் வரக்கூடாது. That is very important one, because the mod x function is like that. And the mod x function என்ன வருது? So அது நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ. So further cannot be computed using Wronskian in this problem. I take using the graphical method, very easy one. We know that. So what is the pi 1 of x என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. What about the pi 2 of x என்ன கொடுத்துருக்காங்க? mod x ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. pi 1 of x கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? x வந்து y equal to x like this. இந்த இது x axis சப்போர்ட் ஆகிருக்கு, y axis எடுத்துட்டா pi 1 of x, that is a line, straight line through the origin வழியாக போகும். mod x is nothing but இந்த மாதிரி கர்வ் ஷேப்பில் வரும். தட் இஸ் இதனுடைய மிரர் இமேஜ் தான் அப்படியே இங்கே வருது. இஸ் ரைட்? எக்ஸுனுடைய இது mod x. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கர்வ் வந்து கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறப்போ இதனுடைய மிரர் இமேஜ் அப்படியே வந்தால் தட் வில் பி லீனியர்லி இண்டிபெண்ட். அது எப்படின்றது இப்போது we can work out பண்ணலாம். So what we have, c1 pi 1 of x plus c2 pi 2 of x equal to 0. As per definition நான் எடுத்துக்கிறேன். c1 pi 1 of x, c2 pi 2 of x. இதை நான் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் c1 c2 வேல்யூ வந்து 0, both are 0. c1 c2 both are 0 for all x. That is important. இது வந்து என்னது? லீனியர்லி இண்டிபெண்டனுடைய பேசிக் டெஃபினேஷன், கிளாசிக்கல் டெஃபினேஷன். ஸோ what about the pi 1 of x நம்மளுக்கு x plus c2. What about the pi 2 of x? mod x equal to 0. So for that take x equal to 1 நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் ஆல் எக்ஸ் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்து எந்த இது லைஸ் ஆகுதுன்னா -infinity to x less than +infinity. இதுதான் இந்த டொமைன் இல்லையா? ஸோ x equal to 1. ஸோ x equal to 1, c1 1,
mod 1 1. So C2 equal to 0. So what about the x equal to minus 1? That is a mirror image. 1 minus 1 2 minus 2 like that. So x வந்து இங்கே மைனஸ் பார்க்குறப்போ மைனஸ் C1, இங்கே வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் minus 1 plus 1. So C2. So from 1 and 2 what we conclude, இது ரெண்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணால் நம்ம என்ன கிடைக்கும்? C1 0, C2 0 from 1 and 2. Similarly x 2 x minus 2 போட்டிங்கன்னா we get same C1 C2 both are 0. So no need to explain, உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஸ்டெப்ஸை. ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணுறப்போ again we are getting from the above these two. இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணுறப்போ C1 C2 0. சிமிலர்லி இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸுக்கு எனி வேல்யூ அதனுடைய அந்த மிரர் வேல்யூ அப்படியே நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு C1 C2 0 வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ பை டெஃபினேஷன் ஆஃப் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் C1 pi 1 of x plus C2 pi 2 of x equal to 0. For all x we are getting C1 0 C2 0, that is both are 0. So conclusion, x and mod x on these two functions, that is pi 1 of x and pi 2 of x are linearly independent. That is very important, please note down this. But இந்த ரான்ஸ்கியானில் இந்த ப்ராப்ளம் போடுறப்போ நம்ம cannot be computed பார்த்தீங்களா. அப்போது ஆஸ் பர் டெஃபினேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக. ஆனால் எல்லா ப்ராப்ளத்துமே ஆஸ் பர் டெஃபினேஷன் பிரகாரம் நம்ம லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக ப்ரூவ் பண்ண முடியும். பட் ரான்ஸ்கியான் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் மெத்தட், அது ஒரு டெஸ்ட்டு லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு. பட் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்மளுக்கு அது ஈக்குவல் டு 0ன்னு வருது. பட் நம்ம கன்க்ளூஷன் லீனியர்லி டிபெண்ட் கொண்டு வந்துடக்கூடாது. ஆஸ் பர் டெஃபினேஷன்லேயும் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இஸ் ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ், நோட் பண்ணிக்கங்க. So this is for you and the practice problem. Show that the function pi 1 x square, next function is x mod x are linearly independent in this interval. Okay. So this Wronskian topic is over. So next one, very interesting, a formula for the Wronskian, the theorem 9. The last video we have seen up to theorem 8 I think so. So if pi 1 pi 2 are two solutions of this is a second order homogeneous differential equation L of y. So L of y என்னவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடணும். what is L of y என்னவே நம்மளுக்கு இமிடியேட்டாக நம்மளுக்கு what ஸோ L of yன்னு சொல்லிட்டாலே ஆல்வேஸ் இது நம்மளுக்கு இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் second order homogeneous equation தான். y double dash plus a1 y dash plus a2, this represents always this Ly on an interval I. ஏதோ ஒரு interval Iயில் containing a point x0, இந்த இன்டர்வலில் containing a point x0, then எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரான்ஸ்கியான் இந்த இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா. தட் இஸ் ரான்ஸ்கியான் pi 1 pi 2 x e power minus a1 x minus x0 ரான்ஸ்கியான் ஆஃப் pi 1 pi 2 x0. ஸோ ரொம்ப வெரி ஈஸியான தேரம், இம்பார்ட்டன்ட் தேரம், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த தேரம் சால்வ் பண்ணுறது. ஸோ ரான்ஸ்கியானை வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்லணும். அவ்வளோதான் இந்த தேரத்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா pi 1 pi 2 சொல்யூஷன்ஸு ஆஃப் திஸ் ஹோமோஜினியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இன்டர்வல் ஐயில் அந்த இன்டர்வல் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் x0ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா தென் பாருங்கள் x0ன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா தென் அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த இதுவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரான்ஸ்கியான். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ லெட் அஸ் ப்ரூவ் திஸ் ஒன் we have. ஸோ அவங்களே pi 1 pi 2 வந்து 2 சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கு? இந்த செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுன்னா என்ன பண்ணலாம், y டபுள் டேஷை ரீப்ளேஸ் பண்ணி pi 1 டபுள் டேஷ் a1 pi 1 டேஷ் a2 pi 1 ஈக்குவல் டு 0. இஸ் இட் ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி pi 2 டபுள் டேஷ் தென் a1 pi 1 டேஷ் a2 pi 2 ஈக்குவல் டு 0. இஸ் இட் ரைட்? ஸோ இங்கே y வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். ஸோ தீஸ் வெல் நோன் ஃப்ரம் தீஸ் டூ pi 1 pi 2 ரெண்டு சொல்யூஷன்றதுனால இந்த செகண்ட் ஆர்டர் ஹோமோஜினியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால ஈக்குவல் 0ன்னு 1 and 2 முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை மைனஸ் pi 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை கொண்டு வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அந்த ரீசன் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளைடு வித்
மைனஸ் பை 2ஆல் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை வித் பை 1. ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பை 2ஆல், செகண்ட் ஈக்குவேஷனை பை 1ஆல். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் கெட்ஸ் கேன்சல். இதில் இது பாருங்கள், இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ ரிமைனிங் டேர்மை நான் அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கேன். ஜஸ்ட் மைனஸ் பை 2, தென் as it is this மைனஸ் a1 பை 2, தென் ப்ளஸ் a1. ஜஸ்ட் ஆட் தான் பண்ணி அப்படி எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஐ ரீரைட் திஸ். இது ரெண்டு நான் ரீரைட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். தட் இஸ் இது ஃபஸ்ட் வர மாதிரி, இது செகண்ட் வர மாதிரி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். அதே மாதிரி a1 காமனாக வெளியே எடுத்திருக்கேன். இது ஃபஸ்ட்டு வர மாதிரி, இது செகண்ட் வர மாதிரி. வி கேன் ரீஅரேஞ்ச். நான் எதுக்கு இது மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் டேர்ம்ஸ்னால், பிகாஸ் வித் உடம்புத்த ரான்ஸ்கியான் இது நம்மளுக்கு வெல் நோன். பை 1 பை 2 இதனுடைய ரிசல்ட் தெரியும். பை 1 பை 2 இது பை 1 டேஷ் பை 2 டேஷ். ஸோ பை 1 பை 2 டேஷ் மைனஸ் பை 1 டேஷ் பை 2 டேஷ். ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னா இந்த இதில் வரும். சாரி, இங்கே. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் இதை ரீப்ளேஸ் பை W ரான்ஸ்கியான். கரெக்டுங்களா? ஸோ W டேஷ் கண்டுபிடிச்சோன்னா, ஸோ யூவி மெத்தடில் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதை மைனஸ் இது யூவி மெத்தடில் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபைனலி திஸ் டேர்ம்ஸ் கெட்ஸ் கேன்சல். என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைனலாக? பை 1 பை 2 டபுள் டேஷ் மைனஸ் பை 1 டபுள் டேஷ் பை 2. ஸோ இந்த இது வந்து இதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டுங்களா? ஸோ பாருங்கள், யூஸிங் 4 and 5 in 3. ஸோ அப்போ இதை W டேஷ்னு எழுதலாமா? ப்ளஸ் A1. ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னா W ஈக்குவல் டு 0. இட் இஸ் நத்திங் பட் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இட் இஸ் எ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் நோட் இம்பார்ட்டண்ட்டு, இந்த ரான்ஸ்கியான் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் எ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் W டேஷ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் A1 W. இது வந்து நம்ம வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். கரெக்டுங்களா? இந்த லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை இது ஆல்ரெடி ரான்ஸ்கியான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வெல் நோன் தான். log W டேக் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆன் போத் சைட்ஸ். we are getting like this. கரெக்டுங்களா? இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. e பவர் c கான்ஸ்டன்ட் சின்னு எடுத்துக்கலாம். டேக் வேர் c இஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு. சப்போஸ் எக்ஸு பதிலாக நான் x0 எடுத்தேன்னா W ஆஃப் x0 c e பவர் மைனஸ் A1 x0. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஃப்ரம் தி c ஈக்குவல் டு எப்படி அதெல்லாம் e பவர் மைனஸ் A1 x0 இந்த சைடு கொண்டு வரப்போ e பவர் A1 x0. ஸோ c இருக்க இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணி நான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். W of x0 e பவர் A1 x0 and then e பவர் மைனஸ் A1x. இது ரெண்டுத்துக்கு கம்பைன் பண்ணால் e பவர் மைனஸ் A1x மைனஸ் x0 தென் W of x. ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. இந்த இது தான் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வெரி ஈஸி மெத்தடை. இந்த தியரம் வந்து ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடை இன்டகிரேட் பண்ணுறது, லாக் W எக்ஸ்போனன்ஷியல் வந்து லாக் இது எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக, தென் W வந்துடுது. தென் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? e பவர் c தான் நான் கான்ஸ்டன்ட் சின்னு எடுத்துருக்கேன். வேர் c இஸ் கான்ஸ்டன்ட் லெட் x ஈக்குவல் x0 எடுத்துக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரூஃப் அப்படி இருக்கிறதுனால x0ன்ற ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது இல்லையா இன்டர்வலில், அதனால் x0 c e பவர் A1 x0. ஸோ W ஆஃப் x0 e பவர் A1x. இந்த c வேல்யூ எடுத்துன்னு போய்ட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி we are getting the final. அந்த ரான்ஸ்கியான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது இது. கரெக்டுங்களா? அவங்க சொல்கிற ப்ரூஃப் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ. ஸோ நன்றி.